Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Şun 21 may hepteniň şenbegine hoş geldiňiz. Şun penşenbegine hoş geldiňiz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hurmatly dinleyiciler, ine şun biziň aktivistimiz Nazar Brüsselde ýürüýte protest edýär. Alişer Sahatow, Abdullah Urusov we Maral Anaýewaň gollamy üçin. Häzir ýalňy efir edip başladyk bolýan. Täze kompýuterimiň kamera meselesi problem boldy. Şoň üçin men täzeden açdym. Ine şu ýaly biziň aktivistlerimiz protest edýär. Häzir Nazar gelmedi, men ona täze sylky berdim. Ve şu protest biz ýürüýte başlaýar. Ýagny Maral Anaýewa onun çağatı bolan näzli bilen ikinji gyzy Serbi ine şolara başlap ve Abdullah Urusov, Alişer Sahatow başlap şu protestler dowam edýär. Bütün dünýäde ine häzir Nazar Brüsselde ilçhana önünde protest etdi ýalňa men gördüm ve şöyle ýerleşýär häzir efirimize gelmeli. Men şoňa jaňa deýin, gelip barmy. Problema bizde boldy, ýani teknik problemalar boldy. Häzir indi problemalar gowlaşdy, düzeltdik. Nazaram eger gelip bilýän bolsa gelsek gowulardy. Ýani. Şeýle, biz ýene gaýtyp geldik şu mesele boýunça. Алло? Алло? Мы тебя ждем, я тебе ссылку скинул. Ты можешь зайти. Давай. Yine hormatly dinleyijiler, meni ýene bir redaksiýanyň ünsüni çekýän. Maral Anaýewa ol aktivistdir, ol grajdansk aktivist, ýani syýasy aktivistdir. Öz huzursuz meselelerini we adamlaryň içindäki problemleri aýdyp geçýärdi. Şunun ýani şu hökümet Gurbanly Serdar Berdimuhamedow bolýar. Men häzir ünsürdüm de şu Türkmenistan döwleti ýok. Gurulmady. İkinci Türkmenistan gurulmadı 91-nji ýyldan beri. Diktatorlar öz ýurduny, ýani özüne gelişip ýurduny gurdular, o ýurdun işlemedi. Ine mysal getireyim. Evet, nemede Nazar'a geldi. Nazar, hoş geldin. Salamu alaykum Nazar. Gomýada Nazar ýalňa protest etdi ilçhana önünde. Siz görünme bolsaňyz ne Brüsselde ýani Alişer Sahatow bilen Abdullah Urusov we Maral Anaýewaň gollap çykyş etdi. Nazar, söz sizden aýtsaňyz ine protestler näme hakda gidýär, niýede protest geçýär we esasy protestin maksat näme şu barada bir durum berseňiz. İngiliz dilini berseňiz bolýar. Tapaldy. Боля, ошоуляваемся. Всем здравствуйте. Сегодня мы находимся в Брюсселе, напротив туркменского консульства. Мы проводим протест в поддержку Алишера Сахатова и Абдулла Урусова и Марал Анаевой, так как год назад Алишер и Абдулла были задержаны по фейковым обвинениям в том, что они находились в Турции нелегально по запросу Туркменистана. Их хотели депортировать, и они обратились за национальной помощью к турецким властям. Поэтому... Is someone watching? Someone's watching? No? Поэтому... Все слышно? Да, все хорошо слышно. Они обратились за помощью, и они запросили убежище в Турции, но им отказали. И когда турецкое правительство вынесло решение, что они не представляют никакой национальной угрозы, их хотели освободить, но потом они исчезли. Есть сведения, что они были незаконно отправлены в Туркменистан, и там они подвергаются пыткам, насилием, и, возможно, их уже даже нет живых, потому что мы ничего не знаем, мы ничего о них не слышали с момента их исчезновения. И Марал Анаýewa, она была 30-летней женщиной, которая не нашла никакой справедливости в Туркменистане. Она была замужем за мужчиной, который работал в органах, в полиции. Он ее ежедневно избивал. Он устраивал ей ад каждый день. Она обращалась в полицию, в прокуратуру. Она писала письма президенту. Она даже ночевала перед президентским
дворцом, чтобы встретиться с президентом, ничего не помогло. Она уехала жить в Дубай и просто рассказывала о своем опыте, что с ней случилось, какая несправедливость случилась с ней. И туркменское правительство сфабриковало фейковое дело на ее имя в том, что она занималась проституцией. Ее адвокат доказал, что это была ложь, что это ложное обвинение, но уже было слишком поздно, потому что Туркменистан запросил ее через Интерпол. Ее отправили с 2 детьми обратно в Туркменистан. Ее задержали, она сейчас сидит в тюрьме, а ее дети находятся в детском доме или даже вообще неизвестно где. Поэтому сегодня мы здесь протестуем. Я ранее записал видео, как я порвал портреты бывшего президента и нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова и Сердара Бердымухамедова, потому что они не справляются со своей должностью президента или просто даже народного лидера, они должны покинуть свои посты. Спасибо вам большое. Очень ясно вы выразили свое мнение Да. и свой протест. Я хотел бы добавить тоже, что сегодня в Туркменистане права человека не соблюдаются. Они соблюдаются частично только в интересах государства. Любая информация, любой поступок любого гражданина Туркменистана в масс-медиа карается немедленно, преследуется, карается немедленно жестоко. То есть в интернете вы можете, извините за выражение, ругаться, нарушать, скажем, условия сообщества, да, но если вы говорите проблемы, связанные с народом Туркменистана, вы являетесь сразу оппозиционером, сразу против вас уголовное дело возбуждается, и против вас идет борьба со стороны государства. Да. Государство борется со своими спецслужбами, со своими полицией, со своими административными министерством иностранных дел, значит, административными работниками. Кроме этого, формируется специальная бригада. Кроме этого, на уровне государства оказывается давление на другое государство, и похищаются люди с другой страны. Это транснациональные преступления. То есть Туркменистан не только угнетает своих граждан внутри Туркменистана, но также проходит транснациональные задержания, репрессии. Например, Алишер Сахатов, Абдулла Урусов и другие были похищены. Фархат Мейманкулиев похищены и исчезли в тюрьмах. Живые они, не живые, где они, что они, ничего не известно. Туркменистан должен ответить за это. Согласен. Двухголовых президентов Гурбангулы и Сердара Бердымухамедова ждет Гага очень давно. Поэтому весь мир должен обратить внимание на это событие. Сегодня в Туркменистане находятся очень много политических организаций, такие как ЮНИСЕФ, защита матери и ребенка, такие как Национальный уни, то есть ООН, представители ООН. Представители ООН имеют несколько подразделений ТАМа. Это защита прав человека, защита матерей, детей, защита условия труда, защита условия граждан Туркменистана и так далее, и так далее. Все они куплены, все они коррупционеры. При таких масштабных транснациональных репрессиях они закрыли глаза и проглотили свой язык. Ничего не говорят. Это позор ООНу, позор представителям всех международных организаций в Туркменистане. Это позор. Просто вот если не реагировать на эти вещи, то вот такие маленькие диктаторы, отец, сын, клан, переходят в беспредел. Они балуются, играются с международными организациями. И, честно говоря, собираются где-то в Дубае и хихикают, приглашают Путина, сидят и хихикают над международными организациями. Для них международные нормы только для подтверждения своего статуса, а не для того, чтобы уважать права и обязанности человека, гражданина и так далее. Поэтому сегодня Туркменистан – это не страна, это квази-государство, основанное двумя отцом и сыном. В этом государстве нету ни конвертации, нету ни перевода денег, счета закрыты у государства, это банкрот. Нету никаких легальных переводов за границей внутри Туркменистана, это Western Union и того подобные специальные финансовые системы не работают, потому что государство не отвечает по своим обязательствам. Кроме этого, государство не отвечает ни по каким обязательствам. Грубые нарушения прав человека были представлены в ООН, спецдокладчикам и так далее. Они тупо, чиновники, это родственники двух
двуглавых президентов Гурбангулы и Сердара Бердымухамедова сидят, играют в дурочку и говорят, что такого нету. Это смешно. И самое главное, мировое сообщество на это глаза закрывает. Мы не надеемся, что мировое сообщество придет и исправит всю ситуацию в Туркменистане. Мы надеемся на наш народ. Но поддержка народа, поддержка международных конвенций, поддержка принципов свободы, принципов права, принципов демократии в мире, если международное сообщество, которое организовано для этого, которые должны выполнять эти условия и соблюдать, и требовать соблюдения, и вызывать протест и свое несогласие, молчат, то весь мир идет к диктатуре, то весь мир идет в другую сторону. Наглядным примером может служить Туркменистан. Voilà. Отец узурпировал выборы, приватизировал выборы, сфальсифицировал выборы, отдал своему сыну должность президента, сейчас свою дочку раскручивает, чтобы поставить еще на одну должность. Втроем хотят управлять страной, потому что вдвоем уже не могут. Сначала он сам не смог, народ начал подниматься, он подтащил своего сына на усиление, теперь он подтаскивает свою дочь. Кроме этого, около 50 его родственников работают министрами, замминистрами, вице-премьерами и так далее на всех ключевых постах. Скажите теперь, это государство или это собственная организация, частная организация семьи Бердымухамедовых? И все это организовал. Фундамент этого все. Коррупционер, мошенник, который убил, убийца, который убил Ниязова Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом все знают. Путин знает, Америка знает, весь мир знает. Но глаза закрывают, говорят, это проблема народа. Я обращаюсь к туркменскому народу, если мы что-то не сделаем, ничего не будет. Если мы не поднимемся, этого убийцу не поймаем, не привлекем к ответственности, ничего не будет. Сегодня я смотрю на Туркменистан, каждый старается выжить. Каждый старается выжить. Нелегальные операции финансовые, нелегальные переводы. Все нелегально. Даже те, которые находятся за границей, к сожалению, нелегально. Это не причина народа, это не ошибка народа. Это специально делается правительством Туркменистана во главе Рашид Миредовым, министром иностранных дел и вице-премьером. Этот представитель Путина в Туркменистане все делает, чтобы узурпировала власть семья Бердымухамедова и удержать ее. То есть идет заказ конкретно для того, чтобы вот этот диктатор там был, с ним договориться можно, его испугать можно, все он сделает, что надо. Он продает самолеты, свои продал 44 самолета России для укрепления российских вооруженных сил. Он неофициально подпитывает Россию финансово, неофициально делает очень много сделок, поддерживая Россию. Это преступник. Это преступник хуже, чем Путин, я вам скажу. Путин открыто действует. Это преступник, который действует закрыто. Который давит на все семьи, если активист какой-то выскочит или кто-то начинает правду говорить, давит на свои семьи. В Туркменистане правда запрещена. В Туркменистане свобода запрещена. В Туркменистане запрещено все, что связано с демократией, свободой, правами. Это Туркменистан. Вот этот эфир мы специально посвятили Алишеру Сахатову, Абдулла Урусову, Марал Анаевой в поддержку этих граждан, которые достойно, не скрывая, начали рассказывать о ситуации в Туркменистане. Как ты рассказываешь ситуацию о Туркменистане, ты становишься сразу врагом государства, которое захватила семья Бердымухамедов. То есть врагом семьи Бердымухамедов. Включается специальная машина национальной безопасности, полиции и так далее, и тебя давит. Специальная безопасность, МХМ, полиция, прокуратура и суды – это группа бандформирования, которая оказывает репрессии туркменскому народу. Вот Туркменистан, я вкратце описал этот Туркменистан. Сегодня это квазигосударство, которое не имеет элементарных финансовых операций, юридически правильных, не имеет кредитно-финансовую систему, валюта не работает, никто с этим государством не работает, все корсчета закрыты, все переводы невозможно производить, через фирмы делают переводы.
все нелегальные схемы используют, продают наркотики за рубеж и многое другое. Элементарно, вы не можете с Туркменистана перевести деньги, свою валюту за рубеж или за рубежа свою валюту в Туркменистан. На это есть карго, транспортные компании, которые оказывают нелегальные услуги по переводу денег. И отсюда весь криминал. И отсюда расползается по всему миру весь криминал. Мы призываем международное сообщество обратить на это внимание. Источник криминализации, источник наркотизации, криминализации, нелегальных операций, криминальных операций – это Туркменистан во главе Гурбангулы и Сердаром Бердымухамедовым. Они все, весь капитал Дубая, Катара, Бахрейна и других стран перевели сейчас в Швейцарию, думали, что спрятали. Поэтому это обычные коррупционерные мошенники, коррупционеры, убийцы, которые занимаются убийством, запугиванием, репрессией своего народа. Уважаемые граждане Туркменистана, на этом я заканчиваю свой эфир. Еще раз я хочу сказать, что я очень сильно занят, у меня свой бизнес. Но если народ решил встать, мы тут же в этот день, сейчас будем с вами. Поэтому все зависит от народа. Если народ не хочет и народ терпит это, значит так надо. Поэтому мы всегда поддержим народ. Значит, ему пока не время. Значит, пока диктатура в Туркменистане должна продолжаться. Все международные организации, они опозорились, они исчерпали себя, они не имеют никакого влияния ни на демократию, ни на поддержание конвенций, договоров или прав, или международных законов. Они делают свое дело. Мелкая коррупция на местах. Всех купил Туркменистан внутри Туркменистана. Все международные организации куплены. Поэтому каких-то изменений в Туркменистане сегодня ожидать не надо, если народ не решит. Поэтому мы оставляем этот вопрос на народе. Если народу это надо, каждый должен биться за свои права. И мы, объединившись, должны биться за свои права. Если народ не хочет это делать, значит не время. Значит не это поколение, прошедшее поколение. Если не прошедшее поколение, следующее поколение. Если не следующее поколение, значит народ должен исчезнуть. Народ должен превратиться в массу, которая будет проживать на этой территории. Это будет государство Бердымухамедовых под названием Туркменистан или другое. Поэтому на этом я заканчиваю свой эфир и желаю всем крепкого здоровья. Задумайтесь, если нам страна нужна, наша страна, наш Туркменистан, который сохранили наши деды до сегодняшнего дня. Если нам нужны наши права, если мы хотим достойно жить в своей стране, мы должны что-то делать. А что-то делать – это арестовать двух убийц, Сердара и Гурбангулы Бердымухамедова, которые убивают всех граждан, которые начинают заявлять о своих правах, говорить правду. Сегодня ты в тени, завтра тебя это коснется, ты начнешь говорить правду, тебя заберут. С тобой будут поступать как с бесправным человеком. Тебя могут изнасиловать, убить, что хотят сделать. Поэтому ты никто. Если мы хотим кем-то стать, если мы хотим стать человеком с правами, значит мы должны бороться. И бороться не только сегодня, всегда за свои права. Всем удачного дня, до свидания и до следующей встречи. Свободу Марал Аннаева и ее детям, Алишеру Сахатову, Абдулла Урусову, Фархаду Мейманкулиеву и всем другим активистам. Их более десятка. До свидания.